भी सानू हमेशा ही रियायतां या थोड़ियां बहुतियां सौधां दे के साडे संघर्ष नू कमज़ोर कर दिंदे आ या साडे संघर्ष दी दिशा बदल दिंदे आ। जदों केंद्र कोले हक आ तो केंद्र तो सानू पहला ही नहीं दे रहा, असीं आपदे कानून बना के की कर लांगे। हुण कैप्टन सरकार या कैप्टन साहब कहण भी मैं अस्तीफा जेब च लई फिरदा, उन्हां नूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा। जे हजे भी असीं मंगां ते ही लड़ते रहांगे तो अगली आउण वाली पीढ़ी ने भी बिरध हो जाना ते असीं मंगां ते ही रहना या रियायतां ते ही रहना। हुण मेरे ते इन्हां दी आके सूई क्यों अटकदी आ वार वार, क्यों कहिंदे आ ये तां फलानी एजेंसी दा बंदा, ये उहदा बंदा, क्योंकि इन्हां नूं पता असल गल आपां कर रहे हां, हक्कां दी गल कर रहे हां। उन्नी इन्हां च जुरत नहीं आ भी असीं लड़ीए, दिल्ली नूं चैलेंज करिए। साडे जिहड़े आ MLA बने बैठे आ ना, उन्हां च ਉਹ MLA या MP ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कुछ दो चार गल्लां ही करनियां सी क्योंकि मैनू बाई सवाल कर रहे सी, मैं सोचा भी संगत दे रूबरू हो के दो चार गल्लां कीतियां जाण। एक तां कल विधान सभा च सरकार ने जिहड़ी नवीं गल आपां ओह करदे आ, सरकार ने नवें बिल पास कीते या मते पगाए आपां पंजाबी च कह लईए ते ओह राजपाल नूं देते ते कांग्रेस दे विधायक आके ओह विक्टरी साइन दिखा रहे आ या पटाके चला रहे आ जिवें असीं पता नहीं किड्डी क वड्डी जित लई। ते कई किसान जथेबंदियां दा हजे मैनूं पूर्ण तौर ते तां पता नहीं, पर कईयां ने उन्हां नूं वधाइयां भी दित्तियां भी असीं आह देखो बहुत वड्डी जित लई आ। मैं दो क गल्लां यही कहना चाहना भी साडे नाल आई हुंदा आ ते ओही फेर चल रिहा। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜੂੰਗਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ MSP ਦੇਣੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ MSP ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। MSP ਦੇਣੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਥੋਪ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ मतलब आपस च किते ना किते तालमेल नहीं आ। जे तालमेल नहीं आ तो सेंटर सरकार ने इन्हां कानूनां दे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट च भी जाना। इहदी कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधानक मानता किन्नी का इन्हां कानूनां दी उहदे वास्ते। सो कीता की जा रहा साडे नाल असल तौर ते इह कीता जा रहा भी सानू हमेशा ही रियायतां या थोड़ियां बहुतियां सौधां दे के साडे संघर्ष नूं कमज़ोर कर देंदे आ या साडे संघर्ष की दिशा बदल देंदे आ। किसान जथेबंदियां दे जिहड़े आगू आ उन्हां नूं इस गल दी समझ आ भी साडी सूबा सरकार नाल तां है नहीं कोई लाग डाट, सूबा सरकार तां साडे नाल खड़ी आ, पर सूबा सरकार दा वस नहीं चल रहा। सो कॉन्फ्लिक्ट कित्थे आ, असल लड़ाई किहड़ी आ? लड़ाई आ सेंटर सरकार नाल। सेंटर सरकार नाल लड़न वास्ते ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ ਓਡੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ सूबे सरकार कोले आपदे कानून बनाउण दा, आपदियां पॉलिसी घड़न दा या किसानी दे रिलेटेड फसलों के मुल तय करन दा कोई हक ही नहीं आ। सारा हक ही केंद्र कोले आ। जदों केंद्र कोले हक आ तो केंद्र तो सानू पहला ही नहीं दे रहा, असीं आपदे कानून बना के की कर लांगे? फिर सानू जो लड़ना चाहिदा वो लड़ना चाहिदा खुद मुख्तियारी लई।
ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੜ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ MSP ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ GST ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, 800 ਕਰੋੜ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਜੀਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਚਾਕੂ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਟਣਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸੋਧ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ, ਹਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਓਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ MSP ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਆ। MSP ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸੇ MSP ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ,
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ, ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਘੜ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਧੱਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਅਟਕਦੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ MLA ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ MLA ਜਾਂ MP ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਖੜ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਖੜ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਜੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਛਾਪ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।